Dear students, welcome to our session. This is the second lecture session on collective bargaining. We have discussed the basic issues and some theories relating to collective bargaining in the previous class. And we have discussed about the concept of collective bargaining, objectives of collective bargaining, characteristics of collective bargaining. Collective bargaining process, we have discussed 4 steps in the previous class, and finally we have discussed the bargaining issues of the collective bargaining process. Today we will discuss about types of collective bargaining. Here in the screen you have seen 4 different types of collective bargaining. One is distributive bargaining, cooperative bargaining, productivity bargaining, and finally composite bargaining. We will discuss one by one. First of all, distributive bargaining. Distributive means one party will sacrifice and other party will get advantage. That is called one party will gain and other party will lose. And both the party try to maximize their individual demand. The employee try to get maximum benefit from the employer, as well as employer will try to get provide less benefits to the employee. If one party get, definitely they will receive it in the response to losing by other parties. There are some economic issues the parties consider here, especially wages, bonus are the main issues in the distributive bargaining. And the worker, by using the representative of the union, they want more economic benefits, but the owner want to provide less. Whatever the decision have to take by sacrificing one parties, and the other parties will get the advantages. That is called distributive bargaining. And second one, cooperative bargaining. In the previous one we have observed that one party try to maximize their benefit by getting advantage from the other parties, but in the second types this is different. Here it is said that cooperative bargaining, both the parties realize the importance of cooperation. Cooperation means they will not get any extra advantages from other parties. Union accept the wage reduction in poor situation, and management accept wage increment in the improved situation. It is normal that due to economic cycle or business cycle, there is sometime boom in the economy, there is sometime recession in the economy. At the time of recession, the owner or the organization face crisis, financial crisis, the production, the demand, everything goes down, as well as the income of the employer also goes down. In that situation, the worker or union agrees to get less advantage from the employer. But on the other hand, there are some situation in which the economy is becoming boom or becoming up. At that situation, the companies will get more profit and they will provide more benefit to the worker. Management agrees to modernize the technology and union accept the modernization. We know modernization means the changes of the skills. Due to that changes in the skills, some worker will lose their job, but the employee also accept that modernization due to their development, because the employee have the positive attitudes to increase their skills. If they can increase their skill, definitely the modernization of technology will not make any loss to them. So due to that reasons, both the parties try to cooperate one another for the betterment of the industrial environment. So this is the opposite of the previous one, distributive bargaining. The third one, productivity bargaining.
Productivity bargaining means a standard productivity index is finished through the negotiation initially. Before the negotiation, both the employee and employer set a target plan for the production, target plan for the benefit, and for achieving that target, they will work hard. Union accept wage difference based on productivity. So this is very simple or very natural that the person who produce more or who have the skill to increase their productivity, they have the right to get more advantage. So if any person get more salary due to their improved productivity, it doesn't mean that there is a discrimination, and the employee also accept that. Management gains more control over workplace relation. That is means that they don't have any tension, they don't have anything regarding wages, because the employees are getting salary or wages based on their productivity. As long as they are improving their productivity, the company also getting more profit and they are giving more wages to that employee. As long as the workers is not able to increase their productivity, the employer also not able to get more benefit. At the time they're giving less to the worker. So this is called productivity bargaining. And finally, composite bargaining. Composite bargaining means this is a proactive system of collective bargaining. Wages determined based on work standards, and work standards are determined by the negotiation. So this is the main issues of the composite bargaining. So far we have discussed 4 different types of collective bargaining. Now we will discuss the prerequisite for success in collective bargaining. There are some preconditions required for getting success in the collective bargaining process. Flexible collective bargaining. Flexible collective bargaining means give and take process. Management and union avoid extreme attitudes. এখানে যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, দুটো পক্ষই ফ্লেক্সিবল থাকবে, কোনো পক্ষই তারা তাদের দাবি দেওয়া নিয়ে খুব বেশি রিজিড অবস্থায় থাকবে না, এবং ম্যানেজমেন্ট এবং ইউনিয়ন তারা সবসময় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে যতটুকু সম্ভব স্যাক্রিফাইস করে তারা ডিসিশন নেওয়ার চেষ্টা করবে। যদি এই ধরনের ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে তাহলে যে কোনো কোম্পানি বা ইউনিয়ন তারা কালেক্টিভ বার্গেনিংয়ে সাকসেসফুল হতে পারবে। কনস্ট্রাকটিভ অ্যাটিটিউডস। Union and management place demand based on logical ground. Both the parties discuss issues mutually. লজিক এখানে যে বিষয়টা বলা হচ্ছে, ওয়ার্কাররা যেটা নর্মালি বেশি পরিমাণে স্যালারি তারা ডিমান্ড করে, এটা অনেক সময় ইলজিক্যাল হয়। ইলজিক্যাল হয় এই জন্য হয়তো কোম্পানির অ্যাবিলিটি নাও থাকতে পারে, কিন্তু ওয়ার্কাররা যদি বেশি পরিমাণে ডিমান্ড করেন তাহলে তো এটা কোম্পানির পক্ষে আসলে সম্ভব হবে না। অনেক সময় হয়তো পরিস্থিতি ওয়ার্কারদের স্যালারিটাকে বেশি পরিমাণে দেওয়ার দাবি রাখে, কিন্তু কোম্পানির সিচুয়েশন তো নাও থাকতে পারে। অথবা অনেক সময় দেখা যায় যে কোম্পানির দেওয়ার মতো পরিস্থিতি রয়েছে কিন্তু ওয়ার্কারদেরকে দিতে চাচ্ছেন না। এই ধরনের ইলজিক্যাল বিষয়গুলো যদি অ্যাভয়েড করা যায় তাহলে কালেক্টিভ বার্গেনিং সাকসেসফুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অ্যাবিলিটি অফ দ্য ইউনিয়ন লিডার। লিডার শুড বি ট্রেন্ড অ্যান্ড লিডার শুড এক্সপোজ দ্য রিয়েলিটি। এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, আমরা জানি ওয়ার্কাররা হচ্ছে ইলিটারেট পারসন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এবং তাদের লিডাররাও কিন্তু ইলিটারেট থাকে। কোনো একটা মিটিংয়ে বা কোনো একটা পজিশনে গিয়ে তাদের ডিমান্ডগুলো প্রপারলি লজিক্যালি প্রেজেন্ট করার যে অ্যাবিলিটি, সেই অ্যাবিলিটিটা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অ্যাবিলিটি যদি না থাকে তখন দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই প্রবলেমগুলো আরও কমপ্লেক্স হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় দেখা যায় যে মালিক পক্ষের যে তাদের অপিনিয়নগুলো বোঝার জন্য যে ধরনের ইকোনমিক, ফাইন্যান্সিয়াল অথবা টেকনিক্যাল নলেজ থাকা দরকার, সেই নলেজগুলো না থাকার কারণে অনেক সময় ওয়ার্কাররা বুঝতে পারে না। সেই জন্য ওয়ার্কারদেরকেও তাদের ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করতে হবে। দেন non-involvement of political parties. This is very crucial issues in least developed country and developing country like Bangladesh.
there is a political affiliation of different union under different political party. This is the more complex issues. এখানে আমরা যেটা দেখি যে বিভিন্ন ইউনিয়ন কিন্তু বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির আন্ডার ব্যানারে কাজ করে থাকে। এমনকি দেখা যায় যে মালিকদেরও কিন্তু বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির ব্যানারে তারা বিভিন্ন রকম অ্যাসোসিয়েশন পরিচালনা করে থাকেন। যখন ইন্টারনাল পলিটিক্সের সাথে ন্যাশনাল পলিটিক্স যোগ হয় তখন দেখা যায় যে ট্রেড ইউনিয়নের অবজেক্টিভস, ন্যাশনাল পলিটিক্সের অবজেক্টিভস, কোম্পানিজ অবজেক্টিভস এক এক রকম হয়ে যায়। এখানে পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন যদি থাকে, পলিটিক্যাল পার্টিগুলো তারা তাদের ডিমান্ডটাকে, তারা তাদের আইডিওলজিকে ম্যাক্সিমাইজ করার চেষ্টা করেন। ওয়ার্কাররা তারা তাদের বেনিফিট ম্যাক্সিমাইজ করার চেষ্টা করেন। এমনকি মালিকপক্ষ পলিটিক্যাল পাওয়ারগুলো ইউজ করে বা এক্সারসাইজ করে তারাও কিন্তু তাদের বেনিফিটটাকে ম্যাক্সিমাইজ করার চেষ্টা করেন। এটা যতটুকু কমানো যাবে ততটুকুই মালিক এবং শ্রমিক দুজনের জন্যই ভালো। কোম্পানিকে চিন্তা করতে হবে, শ্রমিকদের স্যাটিসফাই থাকতে হবে। শ্রমিকদেরকে স্যাটিসফাই করতে পারলে তাদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে। আবার শ্রমিকদেরও চিন্তা করতে হবে, তাদেরকেও ঠিকমতো প্রোডাকশন করতে হবে। তারা যদি ঠিকমতো প্রোডাকশন করতে পারে বা তারা কাজ করতে পারে, কোম্পানি প্রফিট করবে এবং কোম্পানি প্রফিট করতে পারলে তারাও বেশি পরিমাণ বেনিফিট এবং ওয়েজেস পাবে। সেই জন্য যেখানে পলিটিক্যাল পার্টির ইনভলভমেন্টের কারণে পরিস্থিতি কমপ্লেক্স হয়, এই ধরনের ক্ষেত্রে বা এই পরিস্থিতিতে পলিটিক্যাল বিষয়গুলো যতটুকু মিনিমাইজ রাখা যায় ততটাই ভালো। বার্গেনিং অ্যাটিটিউডস অফ এমপ্লয়মেন্ট ম্যানেজমেন্ট শুড বি ফ্লেক্সিবল অ্যান্ড দে শুড ইউজ অফ পাস্ট এক্সপেরিয়েন্স। আমরা জানি ম্যানেজমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু একটা ভূমিকা থাকে যে কোনো কালেক্টিভ বার্গেনিং সাকসেসফুল করার জন্য। ম্যানেজমেন্টে যতটুকু সম্ভব তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যদি বেনিফিট দেওয়ার চেষ্টা করেন, রিজিড পজিশনে না থেকে, তাহলেও কিন্তু অনেক প্রবলেম সলভ করা যায়। আর একটা কোম্পানি যখন দীর্ঘদিন তারা একটা লাইনে প্রোডাকশন করে থাকেন, তাদের অভিজ্ঞতা থাকে, সেই অভিজ্ঞতার আলোকেও তাদেরকে বুঝতে হবে কোন প্রবলেমগুলো কীভাবে সলভ করতে হবে। বার্গেনিং প্রসিডিউর আন্ডারস্ট্যান্ডেবল টু অল পার্টিস অ্যান্ড ইট শুড বি সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইট শুড বি প্রবলেম সেন্ট্রিক। এখানে যে বিষয়টির কথা বলা হচ্ছে দ্য প্রসিডিউর অফ বার্গেনিং যে পদ্ধতিতে করা হয়, যখন দুটো পক্ষ তারা টেবিলে আলোচনার জন্য বসবেন, তাদেরকে একটা সায়েন্টিফিক ওয়ে তাদেরকে অবলম্বন করতে হবে। আমরা জানি, আমরা এর আগের ক্লাসে বিষয়গুলো আলোচনা করেছিলাম কিভাবে বার্গেইন করতে হবে। প্রথমে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন। প্রবলেমগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে। প্রবলেম প্রপারলি আইডেন্টিফাই যদি না হয় তাহলে দেখা যাবে আসলে সলিউশনই হবে না। এরপর হচ্ছে ডিমান্ড প্লেসমেন্ট। প্রত্যেক পার্টি তাদের ডিমান্ডগুলো লজিক্যালি প্রেজেন্ট করতে হবে এবং এখানে যদি বাইপার্ট্রেড নেগোসিয়েশন অথবা কনসিলিয়েশন অথবা আরবিট্রেশনের প্রয়োজন হয়, এগুলো সায়েন্টিফিক্যালি হওয়া উচিত। এমন কোনো ব্যক্তিকে এখানে থার্ড পার্টি হিসেবে নিয়ে আসা উচিত না যার প্রবলেম সলভিংয়ের ক্ষেত্রে বা নেগোসিয়েশনের ক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতা কম অথবা যাদের আন্তরিকতা কম। এই ধরনের ব্যক্তিকেও অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করতে হবে, তাহলে বার্গেনিং কিন্তু সাকসেসফুল হবে। বার্গেনিং রোল অফ লয়ার্স। আমরা জানি যখন দুটো পক্ষ তারা তাদের প্রবলেমগুলো সলভ করতে ব্যর্থ হয় তখন দেখা যায় তাদেরকে আইনের আশ্রয় নিতে হয়, লেবার কোর্টের আশ্রয় নিতে হয়। এখানেও যিনি লয়ার থাকবেন অথবা এখানে জাজ থাকবেন তাদেরও আন্তরিকতা এবং অভিজ্ঞতা এক্সপিরিয়েন্সের উপরে নির্ভর করে সাকসেসফুল কতটুকু হবে কালেক্টিভ বার্গেনিং। এই হচ্ছে আমাদের প্রিরিকুইজিট ফর সাকসেসফুল ইন কালেক্টিভ বার্গেনিং। দেন ট্যাকটিক্স টু বি ফলোড ইন কালেক্টিভ বার্গেনিং। কালেক্টিভ বার্গেনিংটা সাকসেসফুল করার জন্য কিছু ট্যাকটিক যদি ফলো করা হয় বা কিছু কৌশল যদি অবলম্বন করা হয় তখন দেখা যায় এটা খুব দ্রুত সমাধান বের করে নিয়ে আসা যায়। সেই ট্যাকটিক্সগুলো আমরা এখানে দেখব। ফার্স্ট অফ অল, কাউন্টার প্রপোজাল। বোথ দ্য পার্টিস উইল prepare own proposal and counter proposal suggest alternative solution. এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। প্রত্যেকটা পক্ষ তারা যখন তাদের ডিমান্ড প্লেস করবে, ডিমান্ডগুলো কিভাবে স্যাটিসফাই করা যাবে সেই বিষয়ে তাদেরকে একটা গাইডলাইন দিতে হবে। যখন মালিক পক্ষ থেকে একটা গাইডলাইন আসবে এবং শ্রমিক পক্ষ থেকে একটা গাইডলাইন আসবে, অথবা এখানে যদি আরবিট্রেটর থাকে, কনসিলিয়েটর থাকে বা স্পেশাল কোনো পার্টির যদি কোনো গাইডলাইন নিয়ে আসা যায়, তখন গাইডলাইনগুলোর মধ্যে কম্পেয়ার করা যায়। কম্পেয়ার করে
সবার কাছেই তখন এটা ভিজিবল হবে, সবাই বুঝতে পারবে এর মধ্যে কোনটা ভালো, সবসময় কম্পেয়ার করে তখন বেস্ট ডিসিশনটা নেওয়া যাবে। সেই জন্য কাউন্টার প্রপোজালটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ট্রেড অফ মিন্স অফার ইন এক্সচেঞ্জ অফ অ্যানাদার। কোনো কিছু পেতে হলে কোনো কিছু আসলে দিতে হবে। আমরা জানি যখন শ্রমিকরা বেশি পরিমাণে ওয়েজেস ডিমান্ড করবে তখন মালিক পক্ষ কিন্তু এটা প্রফিট না করে ওয়েজটা কিন্তু বাড়াতে পারবে না। যখন শ্রমিকরা বেশি পরিমাণে তারা ফ্যাসিলিটি ডিমান্ড করবে, সেই ফ্যাসিলিটিগুলো কীভাবে তারা রিটার্ন দিবে, কীভাবে তারা তাদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়াবে, সেই বিষয়গুলো কিন্তু এখানে উল্লেখ করতে হবে। এখানে একটা এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি, গেটিং ওয়ার্ক হলিডে ফর ফ্লেক্সিবিলিটি ইন ওয়ার্ক রুলস। বলা হচ্ছে ওয়ার্ক হলিডে কিন্তু এমপ্লয়ীদের একটা প্রয়োজনীয় বিষয়। অনেককেই কিন্তু বিভিন্ন পারপাসে ছুটি নিতে হয়। এখন কোম্পানিকে ছুটি দিলে প্রোডাকশন বন্ধ করে তো আর ছুটি দেওয়া যাবে না। তাহলে কি করতে হবে? তাহলে যেটা করতে হবে, কোম্পানি এমপ্লয়ীদেরকে ছুটি দিবে এবং তারা বিকল্প হিসেবে সেই যে গ্যাপটা হবে প্রোডাকশনে, অন্যভাবে তারা অন্য কোনো দিন কাজ করে সেটা তারা ফিল আপ করে দিবে। আরও কিছু বিষয় আসতে পারে, যেমন ওয়েজেস কাট ডিউরিং রিসেশন অ্যান্ড ইনক্রিমেন্ট ডিউরিং বুম। যখন অর্থনীতি এবং প্রোডাকশন কম থাকবে তখন ওয়ার্কাররা কম স্যালারি নিবে, আবার যখন অর্থনীতি ভালো অবস্থায় থাকবে, প্রোডাকশন বেশি হবে, সেলস বেশি হবে, কোম্পানির প্রফিট বেশি হবে, কোম্পানিকেও তখন বেশি পরিমাণে ওয়েজেস ইনসেন্টিভ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তাহলে দুটো পক্ষকে যেটা করতে হবে, ট্রেড অফ করতে হবে, একটা বিষয় ছাড় দিতে হবে আরেকটা বিষয় পাওয়ার জন্য। দেন ওয়েট অ্যান্ড সি স্ট্র্যাটেজি। Wait and see means postponement of decision hoping to improve the situation. এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। অনেক সময় দেখা যায় যে হঠাৎ করে যখন কোনো প্রবলেম হয়, সেই প্রবলেমগুলো সলিউশন করার জন্য যে ধরনের স্থির মন মানসিকতা দরকার হয়, তখন কিন্তু দেখা যায় যে সেই পরিবেশটা থাকে না। বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে সবসময় একটা এখানে দেখা যায় যে টেম্পার্ড সিচুয়েশন থাকে, উত্তেজনা কাজ করে। এরকম অবস্থায় কিন্তু আসলে সঠিক সিদ্ধান্তে আসাটা অনেক ডিফিকাল্ট, মানুষের ব্রেন কিন্তু কাজ করে না। তখন যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে ওয়েট করতে হয়, যে পরিস্থিতি আসলে কোন দিকে যাচ্ছে একটু অবজার্ভ করতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে পরিস্থিতি কিন্তু সমস্যা সমাধান করে দেয়, এটা একটা বিষয়। দ্বিতীয় হচ্ছে ফর্মিং সাব কমিটি টু স্টাডি দ্য ইস্যু। সিচুয়েশনটাকে যদি আমরা একটু দীর্ঘমেয়াদে নিতে চাই, পরিস্থিতিটাকে শান্ত করার জন্য অথবা নর্মালাইজ করার জন্য বিভিন্ন সাব কমিটি করা যেতে পারে। সাব কমিটিগুলোর কাজ হবে তারা বিভিন্ন সিচুয়েশনগুলো বা ঘটনাগুলো অবজার্ভ করবে, স্টাডি করবে, তারপর এখান থেকে একটা রিপোর্ট তৈরি করবে। সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে একটা সলিউশনে আসা যাবে। এই যে আমরা একটা বিষয় যেটা বললাম, হঠাৎ করে যখন কোনো প্রবলেম হয়, টেম্পার্ড থাকে বা উত্তেজনা থাকে, ওই উত্তেজনাটাকে তখন প্রশমিত করা যায় সাব কমিটির মাধ্যমে। Then getting public support. Public support means publicly issue notice to create pressure on other parties. যখন দেখা যায় যে এক পক্ষ আরেক পক্ষের দাবি মেনে নেয় না বা রিজিড থাকে, অনেক সময় মালিক পক্ষ শ্রমিকদের দাবি মেনে নেয় না, অথবা অনেক সময় পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর প্রেশারে পড়ে অনেক সময় অনেক প্রবলেম হয়। এই ধরনের ক্ষেত্রে পাবলিক সেন্টিমেন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি পাবলিক ওপিনিয়ন ক্রিয়েট করা যায়, জনসমর্থন তৈরি করা যায়, তখন দেখা যায় যে পজিটিভ ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে এটা খুবই উপযোগী হয়। এটা কীভাবে করা যায়? যেমন পাবলিকলি নোটিশ দেওয়া যেতে পারে, বিভিন্ন জায়গায় ফেস্টুন, ব্যানার এগুলো করে দেখা যায় যে একটা মানসিক বা প্রেশার তৈরি করা যায়। তবে এটা অবশ্যই পজিটিভলি করতে হবে। দেন নিউজ পেপার রিপোর্টিং টু ক্রিয়েট পাবলিক পারসেপশন। সংবাদপত্র বিভিন্ন রকম রিপোর্টিং করা যায় যখন কোনো একটা বিষয়ে দেখা যাচ্ছে প্রবলেম হচ্ছে, সেই প্রবলেমগুলো সলিউশন করার জন্য সংবাদপত্রে যখন এটা রিপোর্ট আকারে আসে, অথবা মিডিয়াতে যখন এটা বিভিন্ন টক শোতে বা নিউজে আসে, তখন এখানে সমাজের যারা এক্সপিরিয়েন্স অথবা একাডেমিক পারসন অথবা এই লাইনে যাদের অভিজ্ঞতা ভালো, তারা তখন এখানে অপিনিয়ন দিতে পারে। সেই অপিনিয়ন থেকেও কিন্তু প্রবলেমগুলো সলভ করার একটা উপায় বের করা যেতে পারে। এরপর হচ্ছে ল সুইটস হতে পারে, মামলা করা যেতে পারে, ডেমনস্ট্রেশন, অ্যাডভার্টাইজিং, বিভিন্ন উপায় রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে পাবলিক সাপোর্ট বাড়ানো যায়। অ্যান্ড ফাইনালি ইউজ অফ মেডিয়েটর। যখন দুটো পক্ষ তাদের মধ্যে প্রবলেম বিরাজ করে, বিশেষ করে যখন দেয়ার ইজ এ ল্যাক অফ ট্রাস্ট বিটুইন টু পার্টিস, দুটো পক্ষের মধ্যে যদি বিশ্বাসের সম্পর্কটা না থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবেই এখানে তৃতীয় পক্ষ আসতে হয়। দ্য মেডিয়েটর ইজ এ স্পেশালিস্ট হু এনকারেজড দ্য নেগোসিয়েশন। এবং তিনি হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যার
অভিজ্ঞতা রয়েছে, যিনি এই ধরনের প্রবলেম নেগোসিয়েশনের ক্ষেত্রে যার যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে, এই ধরনের ব্যক্তিকে এখানে নিয়ে আসতে হবে, যিনি দুটো পক্ষকেই সবসময় মোটিভেট করবেন আলোচনার টেবিলে এসে আলোচনা করার জন্য, স্যাক্রিফাইস করার জন্য এবং সায়েন্টিফিক ওয়েতে প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য। এবং এক্ষেত্রে মিডিয়েটর হিসেবে গভর্নমেন্টও আসতে পারে, গভর্নমেন্টও ইন্টারভেন করতে পারে, গভর্নমেন্টের বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বশীল যারা থাকেন তাদেরকেও এখানে ইনভলভ করতে পারেন। গভর্নমেন্টের ইনভলভমেন্টের এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ গভর্নমেন্ট হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানের ডিসিশনগুলো নর্মালি মালিক এবং শ্রমিক দুটো পক্ষই কিন্তু অনার করে বা মেনে নিতে হয়, কারণ গভর্নমেন্টের একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফোর্স রয়েছে। গভর্নমেন্ট এই বিষয়গুলো পজিটিভলি যখন চিন্তা করবে বা পজিটিভলি হ্যান্ডেল করবে, তখন দেখা যায় আলটিমেটলি একটা এখানে সলিউশন চলে আসে। সো এগুলোই হচ্ছে ট্যাকটিক্স কালেক্টিভ বার্গেনিংটাকে সাকসেসফুল করার জন্য। কজেস ফর উইক বার্গেনিং পজিশন অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার। আমরা প্রায় সময় এটা দেখি যে মালিক পক্ষ কিন্তু একটা শক্তিশালী পজিশন থাকে বা শক্তিশালী পার্ট থাকে কালেক্টিভ বার্গেনিংয়ে, তারা বিভিন্নভাবে ফোর্স ক্রিয়েট করতে পারে ওয়ার্কারদের উপর, এবং ওয়ার্কারদেরও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু উইক পজিশনে থাকতে হয় বা উইক পজিশন তাদের থাকে। আমরা আজকে দেখব কেন তাদের পজিশন উইক থাকে। নাম্বার 1, আনফেয়ার লেবার অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস। প্রায় সময় দেখা যায় যে সিবিএ যখন গঠিত হয়, সিবিএ ইলেকশনে প্রবলেম থাকে, অথবা অযোগ্য ব্যক্তিরা এখানে পাওয়ারে চলে আসে, অথবা দেখা যাচ্ছে যে ম্যানেজমেন্টের যে প্র্যাকটিস, সেই প্র্যাকটিসের কারণেও তারা সবসময় একটা ফোর্স ক্রিয়েট করে ওয়ার্কারদের উপরে, যার কারণে ওয়ার্কারদের পজিশনটা উইক থাকে। অথরিটেরিয়ান অ্যাটিটিউডস অফ ম্যানেজমেন্ট অনেক সময় দেখা যায় যে তারা যদি খুবই শক্তিশালী কোনো পক্ষ হয়, তারা সবসময় মানে রুলস রেগুলেশন, ফায়ারিং, এমপ্লয়ীদেরকে ছাঁটাই করা, এই ধরনের ফোর্স ক্রিয়েট করে তাদেরকে সবসময় একটা চাপের মুখে রাখার চেষ্টা করে। পলিটিক্যাল ডিভিশন অফ ওয়ার্কার, যেটা আমরা আগেই বলেছি, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যু। যখন একটা প্রতিষ্ঠানে একের অধিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকে এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলো তারা বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির ব্যানারে বা বিভিন্ন আইডিওলজিতে তারা কাজ করে, তখন দেখা যায় যখন কোনো প্রবলেম হয়, সেই পলিটিক্যাল আইডিওলজি ডিফারেন্ট থাকার কারণে তারা কিন্তু সবাই এক হতে পারে না এবং তাদের মধ্যে ইউনিটিটা কম দেখা যায়। সেই ইউনিটি কম দেখা যাওয়ার কারণে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় তাদের পজিশনটা খুব উইক হয়। স্টেট ইন্টারভেনশন ইন ফেভার অফ এমপ্লয়ার্স। অনেক সময় দেখা যায় যে যিনি কোম্পানির মালিক তিনি দেখা যাচ্ছে সরকারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, বা এই ধরনের পরিস্থিতি দেখা যায় যে সরকারি একটা ফেভার তারা পেয়ে থাকে, সেটা পলিসিগত হতে পারে বা অন্য কোনো যে কোনো বিষয় হতে পারে। জব ইনসিকিউরিটি অফ দ্য ওয়ার্কার্স। মূলত যে কোনো প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকরা জব করে কিন্তু তারা তাদের দৈনন্দিন চাহিদাগুলো পূরণ করার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে প্রোডাকশন বন্ধ রয়েছে, স্যালারি বন্ধ রয়েছে, বা কারো চাকরি চলে যেতে পারে, এই ধরনের ক্ষেত্রে তখন ওয়ার্কাররা কিন্তু আন্দোলন করার জন্য খুব বেশি একটা আগ্রহী হয় না, ইনসিকিউর ফিল করে। হচ্ছে আনফেভারেবল লস অ্যান্ড পলিসিস। অনেক সময় পলিসি বা লগুলো দেখা যায় যে যদিও পজিটিভলি করা হচ্ছে, কিন্তু এটার অ্যাপ্লিকেশনে গিয়ে কীভাবে দেখা যায় যে এটা অনেক সময় পজিটিভলি অ্যাপ্লাই করা যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে শ্রমিকদের পক্ষ ভালো কোনো লয়ার পাওয়া যাচ্ছে না যারা তাদের ডিমান্ডগুলোকে পজিটিভলি প্লেস করবে। এই ধরনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় তারা লিগ্যাল যে সাপোর্ট বা লিগ্যাল যে বেনিফিট, সেই বেনিফিটটাও তারা বঞ্চিত হয়। ল্যাক অফ ডেডিকেটেড অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স ট্রেড ইউনিয়ন লিডার, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ইস্যু। যত কিছুই হোক, লিডারশিপ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। ওয়ার্কারদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য একজন আদর্শ শ্রমিক নেতা বা ট্রেড ইউনিয়ন লিডার দরকার। যদি এখানে সিবিএ ইলেকশন প্রসিডিউরে যারা এখানে লিডার হিসেবে আসেন, সেই সিবি ইলেকশন প্রসিডিউরে যদি কোনো প্রকার প্রবলেম থাকে, নেপোটিজম থাকে বা ফেভারিটিজম থাকে, অথবা অন্য কোনো ওয়েতে এখানে যারা লিডারশিপে আসেন তাদের যদি যোগ্যতা কম থাকে, তাহলে কিন্তু তারা ওয়ার্কারদেরকে কিন্তু গাইড করতে পারবে না। সেজন্য ওয়ার্কারদের লিডারশিপটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। ওয়ার্কার লিডারদের শুধুমাত্র যারা তারা কাজ করবে সেটা না, তারা বিভিন্ন রকম পলিসি ডেভেলপ করতে হবে, ট্রেনিং প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করতে হবে, কীভাবে কালেক্টিভ বার্গেনিং করতে হয় সেই ট্যাকটিক্সগুলো জানতে হবে, কীভাবে ডিমান্ড প্লেস করতে হয়, সায়েন্টিফিক ওয়েতে প্রবলেম কীভাবে আইডেন্টিফাই করতে হয়, এইসব বিষয়ে লিডারদের কিন্তু ভালো অভিজ্ঞতা যদি না থাকে, তাহলে কিন্তু ওয়ার্কারদের পজিশনটা উইক হয়ে যাবে। এই হচ্ছে আমাদের মূল কারণ, যে সমস্ত কারণে ওয়ার্কারদের পজিশন কিন্তু উইক হয়ে যায়। আমরা এখানে কিছু প্রশ্ন দিয়েছি আমাদের স্টুডেন্টদের সুবিধার জন্য, যে প্রশ্নগুলো
তারা আমাদের এই লেসন থেকে অ্যান্সার হিসেবে পাবে এবং এগুলো তারা যদি লেসন থেকে বের করার চেষ্টা করে তারা আসলে বেনিফিটেড হবে কীভাবে প্রবলেমগুলো তারা সলভ করতে পারবে। এই হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনা। আমরা কালেক্টিভ বার্গেনিং পার্ট 2 এর আলোচনা শেষ করছি। সবাই আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অথবা কোনো বিষয় জানার থাকে আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমরা পরবর্তী লেসনগুলোতে সেই প্রশ্ন বা সেই আপনাদের প্রবলেমগুলো এখানে অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।